Dear students, today we are going to study about modern historiography and different trends in modern historiography. After studying the ancient historiography and medieval historiography, we are now moving into modern historiography and we are going to have a look into what are the different trends that existed during modern period in historiography. ஸோ அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளியின் மூலமாக நவீன வரலாற்று வரைவியல் பற்றி நாம் படிக்க இருக்கின்றோம். இந்த நவீன வரலாற்று வரைவியலில் இருந்த பல்வேறு வகையான வரலாற்று வரைவியல் முறைகளை அறிய இருக்கின்றோம். இதுவரை நாம் பழங்கால வரலாற்று வரைவியல் முறைகளையும் பழங்கால வரலாற்று வரைவியலின் வரலாறையும் இடைக்கால வரலாற்று வரைவியலின் வரலாறையும் படித்தோம். இப்பொழுது நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் இருந்த பல்வேறு முறைகளையும் பல்வேறு வரலாற்று வரைவியல் வகைகளையும் அதேபோல் மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியர்களையும் படிக்க இருக்கின்றோம். இந்த காணொளியில் குறிப்பாக நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் இருந்த வெவ்வேறு வகையான வரலாற்று வரைவியல் முறைகளை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். Modern historiography is said to have been inaugurated from the period of Renaissance and Reformation, that is starting from 14th century. So from 14th century, the field of historiography had a difference. It was different from medieval times. Historiography which was written in the medieval times had a great difference from the modern period. In the medieval times, historiography was mingled with religion, but in modern times, the historiography was dominated by four important ideals, that is secular, non-partisan, instructive and philosophical. So the historians of modern period believed that religion and historical events need not be intermingled. Likewise, the historians also believe that history should not be partial, or history should not be one-sided, and hence they felt that it should be non-partisan. It should not reflect one view. It should not be the view of one group of people or one society. So they felt that it should be non-partisan. And the third one was, they felt that history should be instructive, in the sense history should give us lessons. We need to draw lessons, draw conclusions, draw inspiration from history. And last, philosophical. Again, when it is philosophy, it is also they felt that history should teach us, enhance the life of people by providing philosophical thought. So history differed from the medieval times, and the scope of modern age historian was wide and deep. He said that history should not be just politics, or history need not concern only about events, and that too events of one particular place. History should study the entire civilization, the story of man's progress, the story of humanity's progress, the story of the developments of the entire universe, entire world. So history was now wide and deep, in the sense it studied civilization and not just one group of people. And at last, history in modern period employed philosophy to judge history and historical events. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நவீன கால வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நவீன கால வரலாற்று வரைவியல் என்பது மறுமலர்ச்சி மற்றும் சமய சீர்திருத்தம் என்று ஐரோப்பாவில் உதயமான இரு முக்கியமான இயக்கங்கள். மறுமலர்ச்சி என்ற ஒரு இயக்கம், சமய சீர்திருத்தம் என்ற ஒரு இயக்கம். மறுமலர்ச்சியை ரினைசான்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், சமய சீர்திருத்தத்தை ரிஃபர்மேஷன் என்று சொல்வார்கள். இந்த இரு இயக்கங்களும், இதில் மறுமலர்ச்சி முதன்மையான இயக்கம். அது 14ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கியதாக
வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள். சமய சீர்திருத்தம் என்பது பிறகு வந்த ஒரு இயக்கம். அது 16ஆம் நூற்றாண்டில் துவங்கியதாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆக இந்த மறுமலர்ச்சி மற்றும் சமய சீர்திருத்தத்தின் காரணமாக வரலாற்று வரைவியலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதாகவும், அந்த மாற்றங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்துதான் நவீன வரலாற்று வரைவியல் கணிக்கப்படுகின்றது. அந்த காலகட்டத்தில் தான் வரலாற்றில் ஒரு மாற்றம் தெரிய வந்தது. இடைக்கால வரலாற்றில் இருந்து வேறுபட்ட ஒரு வரலாறு இந்த காலகட்டத்தில் படைக்கப்பட்டது. இடைக்கால வரலாற்றில் சமயமும் வரலாற்று நிகழ்வுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி இருந்தன. ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் சமய சார்பற்ற தன்மை, ஒரு சார்பு நிலை போன்ற விஷயங்கள் இல்லாமல் நவீன கால வரலாறு இருந்தது. ஆக நவீன கால வரலாற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் என்னவென்று சொன்னால், நவீன கால வரலாற்று வரைவியல் சமய சார்பற்ற தன்மை கொண்டதாக இருந்தது. நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் சமயத்திற்கும் வரலாற்று வரைவியலுக்கும் தொடர்பு படுத்தி எழுதக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு இல்லாமல் இருந்தது. வரலாற்று நிகழ்வுகளை சமயம் சார்ந்து யூகிப்பது அல்லது சமயம் சார்ந்து வரலாற்று நிகழ்வுகளை எழுதுவது போன்ற நிலைப்பாடு இல்லாமல் இருந்தது நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில். அதே போல் நவீன கால வரலாற்று வரைவியல் என்பது நான் பார்ட்டிசான் என்று சொன்னால் ஒரு நிலை எடுக்கக்கூடியது. அதாவது ஒரு நிலை என்று சொன்னால் இது ஒரு தரப்பின் செய்தியை மட்டும் சொல்லக்கூடிய வரலாறாக இல்லாமல் இருந்தது. கிரேக்கர்களுடைய வரலாறு எழுதுவதும், ரோமானியர்களுடைய வரலாறு எழுதுவதும், அப்படி எழுதுகின்ற வேளையில் ஆய்வு செய்து விமர்சனங்களை வைக்காமல் ஒருமுகமாக எழுதுகின்ற அந்த தன்மை நீக்கி அனைவரும் அனைத்தை பற்றியும் எழுதலாம், அனைத்து விஷயங்களை பற்றியும் எழுதலாம். அதே போல் எழுதுகின்ற வேளையில் போற்றுகின்ற விஷயங்களை போற்றியும், குற்றம் சாட்ட வேண்டிய விஷயங்களை அல்லது விமர்சிக்க வேண்டிய விஷயங்களை விமர்சனம் செய்தும் எழுதக்கூடிய ஒரு நிலை போக்கு நவீன காலத்தில் உருவானது. ஆக ஒரு நிலை எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து விலகி இருந்தது. அதே போல் இன்ஸ்ட்ரக்டிவ் என்று சொன்னால் வரலாற்றின் நோக்கமாக மனித குலத்திற்கு, மனித குல வளர்ச்சிக்கு சில போதனைகளை, சில பாடங்களை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றதாக வரலாறை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு நவீன காலத்தில் நமக்கு தெரிந்தது. அதே போல் தத்துவமாகவும் வரலாறு மாறியது. ஆக வரலாற்று சம்பவங்களின் அடிப்படையில் மனிதனுக்கு தேவையான தத்துவங்களை அந்த வரலாற்று சம்பவங்களில் இருந்து யூகிக்கக்கூடிய நிலைப்பாடை நவீன கால வரலாற்று வரைவியல் எடுத்திருந்தது. ஆக நவீன கால வரலாற்று வரைவியல் என்பது மிகவும் ஆழமானதாகவும், மிகவும் அதனுடைய வீச்சு பன்மடங்கு வளர்ந்திருந்ததும் நாம் நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் உணர்கின்றோம். ஏனென்று சொன்னால் நவீன கால வரலாற்று வரைவியல் மிக தெளிவாக சொன்னது, வரலாற்றின் நோக்கம் மனிதத்தை படிக்கிறது, மனித குலத்தை படிக்கிறது, மனித குலத்தின் வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கிறது, மனித குலம் கடந்த காலத்தில் கடந்து வந்த பாதையையும் அந்த பாதையில் அவர்கள் வளர்ந்த விதத்தையும் படிப்பது வரலாற்றின் நோக்கம். ஆக வரலாற்றின் நோக்கம் ஒரு சில இடத்தை மட்டும் படிப்பது அல்ல, ஒரு சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பற்றி மட்டும் படிப்பதல்ல. வரலாற்றின் நோக்கம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் மனித குலத்தின் வளர்ச்சியையும் படிக்கிறது. ஆக நாகரிகத்தை பற்றி படிக்கிறது. அடிப்படையில் வரலாறு என்பது எப்படி மனிதன் நாகரிகம் அடைந்தான் என்ற அந்த செய்தியை படிப்பதுதான் வரலாற்று வரைவியல் என்று
விளக்கினார்கள். அதேபோல் வரலாறு என்பது நவீன காலத்தில் தத்துவத்தை அடிப்படையாக வைத்து தத்துவத்தை பயன்படுத்தி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வரலாற்று நிகழ்வுகளை நாம் யூகிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடை வரலாறு நவீன காலத்தில் எடுத்திருந்தது. ஆக இது நவீன கால வரலாற்று வரைவியலின் அம்சங்களாக இருந்தன. இவை இடைக்கால வரலாற்று வரைவியலிலிருந்து மாறுபட்டிருந்தன. அதுதான் மிகவும் முக்கியமான விடயம். இடைக்கால வரலாற்று வரைவியலுக்கும் நவீன கால வரலாற்று வரைவியலுக்கும் வேறுபாடுகள் இருந்தன. இடைக்கால வரலாற்று வரைவியல் வரலாறை எழுதுகின்ற வேளையில் சமயத்தோடு பின்னி இருந்தது, குறிப்பாக திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியல். ஆனால் நவீன கால வரலாற்று வரைவியல் சமயத்தில் இருந்து அப்பாற்பட்டு இருந்தது. அது ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்காமல் இருந்தது. அது போதனைகளை வழங்கக்கூடியதாக இருந்தது. அது தத்துவங்களை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. Based on the writing of historiography, modern historiography has been classified into different trends. Enlightenment historiography is a name given to a group of scholars. Likewise, we have Romanticist historiography. Then we have Positivist historiography. These are some of the trends which prevailed in modern period. Apart from these trends, there have been classification based on the nativity of the historian or the countries to which the historian belongs. So we say English school of historians, German school of historians, French school of historians, Italian school of historians. So these are some of the different trends of historiography, or these are some of the different trends on which modern historiography is based. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாற்று வரைவியல் என்பது நவீன காலத்தில் பல்வேறு அடிப்படைகளின் காரணமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது வரலாற்று ஆளர்கள், வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அவர்கள் எழுதிய வரலாற்றின் அடிப்படை தத்துவத்தை அடிப்படையாக வைத்து பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்ற ஒரு பிரிவும், ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்ற ஒரு பிரிவும், பாசிட்டிவிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்ற ஒரு பிரிவும், அதேபோல் சில வரலாற்றாசிரியர்களின் தேசத்தின் அடிப்படையில், தேசிய அடிப்படையில் அவர்களை பிரித்து பார்த்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர்கள், ஜெர்மானிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள், பிரெஞ்சு வரலாற்று ஆசிரியர்கள், இத்தாலிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்று. ஆக இவை நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் இருந்த வெவ்வேறு வகையான வரலாற்று வரைவியல் ஆளர்கள். வரக்கூடிய இனி நாம் இந்த பாகுபாடுகளின் அடிப்படையில் வரலாற்று வரைவியலை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். நவீன கால வரலாற்று வரைவியலை இந்த பாகுபாடுகளின் அடிப்படையில் நாம் புரிந்து கொள்வோம், தெரிந்து கொள்வோம். Enlightenment historiography is one of the forms of modern historiography. It is said that this historiography or this style of historiography emerged in the 17th century and lasted till the close of 18th century. In other words, it is considered that it began from Descartes, the French philosopher, and went up to Immanuel Kant, the German philosopher. Enlightened historiography was opposed to Greco-Roman and church historiography. It said that Enlightenment historiography relieved historiography from the dark period of the medieval times and brought historiography into the modern times of light. That is, Enlightenment historiography considers that the medieval period, the historiography in the medieval period was a dark period, and the Enlightenment historiography has relieved historiography of its darkness
in the medieval period. In other words, this is considered to be a new style of historiography, and it is considered as an Enlightenment historiography because of the progressive in judgment of facts, the progress in judgment of facts, and evaluation of human spirit. So hence, people, the historians, considered themselves that they were better placed in judging facts and in evaluating human spirits in a better way than the medieval period. This period was called as Enlightenment historiography. This historiography considers that the people of the ancient were less expert and the people of the modern were more expert, and this was the basic understanding of the historians of this school. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நவீன கால வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் வந்த புதிய வரலாற்று வரைவியல் அணுகுமுறைகளை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி நாம் படிக்கின்ற வேளையில் என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு புதிய வகை, ஒரு புதிய வரலாற்று வரைவியல் வழிமுறை நவீன கால வரலாற்று வரைவியலின் ஒரு வகையாக இருந்தது. அதாவது என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்பது நவீன கால வரலாற்று வரைவியலின் ஒரு வழிமுறையாக, நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் பல்வேறு வழிமுறைகள், பல்வேறு நுணுக்கங்கள் அல்லது பல்வேறு விதமான வரலாற்று வரைவியல்கள் இருந்தன. அதில் என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்பது ஒரு வகையான நவீன கால வரலாற்று வரைவியல். இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்பது 17ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு, கிபி 17ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தொடங்கி 18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரை இந்த வரலாற்று வரைவியலின் தாக்கம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த வரலாற்று வரைவியலை சார்ந்த, இந்த வரலாற்று வரைவியலை அடிப்படையாக வைத்து எழுதிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் 17ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை எழுதியதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் இந்த வகையான வரலாற்று வரைவியல் பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானியான டெஸ்கார்டஸ் அவருடைய காலகட்டத்தில் தொடங்கி, அவருடைய காலகட்டத்தில் 17ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கி, இமானுவேல் காண்ட், ஜெர்மன் தத்துவ ஞானி இமானுவேல் காண்ட் உடைய காலகட்டம் வரை இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி அல்லது அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்பதற்கு தமிழ் சொல் அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் என்று நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி அல்லது அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் இதற்கு முன்பு வந்த வரலாற்று வரைவியல் முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்தது, மாறுபட்டு இருந்தது, எதிர்மறையாக இருந்தது. இதற்கு முன்பு வந்த கிரேக்க ரோமானிய வரலாற்று வரைவியலுக்கு இது எதிர்மறையாக இருந்தது. இதற்கு முன்பு வந்த திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலுக்கு இது எதிர்மறையாக இருந்தது. ஆக அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலின் ஒரு தன்மை என்னவென்று சொன்னால், இது இதற்கு முன்பு வந்த வரலாற்று வரைவியல் முறைகளுக்கு மாறானது. கிரேக்க ரோமானிய வரலாற்று வரைவியலுக்கு மாறானது, திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலுக்கு மாறானது. இது இடைக்காலத்தில் இருந்த ஒரு இருண்ட நிலையில் இருந்து வரலாற்று வரைவியலை மீட்டதாக தன்னை கருதி கொண்டது. அதாவது அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல்
அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலை சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வரலாற்று வரைவியல் இடைக்காலத்தில் ஒரு இருண்ட நிலையில் இருந்ததாகவும் அந்த இருண்ட நிலையில் இருந்த வரலாற்று வரைவியலை தாங்கள் விடுவித்ததாகவும் அதன் மீது ஒளி பாய்ச்சியதாகவும் அதை வெளிச்சத்துக்கு இட்டு வந்ததாகவும் கருதுகின்றனர். இந்த அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் உடைய அடிப்படையாக நாம் சில மாற்றங்களை அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள். உதாரணமாக, கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை, கிடைக்கக்கூடிய அடிப்படை ஆதாரங்களை மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய முறையில், மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய பக்குவத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் இடைக்காலத்தை விட இந்த அறிவொளி வரலாற்று ஆசிரியர்களிடம் இருந்ததாக அவர்கள் கருதினார்கள். ஆக ஏன் இது அறிவொளி காலம், ஏன் இது வரலாற்று வரைவியலின் அறிவொளி காலம் என்று நாம் கேட்டோமே ஆனால் அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நம்பினார்கள் இடைக்காலத்தை விட இந்த அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலை எழுதக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை மதிப்பீடு செய்கின்ற வேளையில் அதை சிறப்பான முறையில் மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இவர்களிடம் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல் மனித மாண்புகளை, மனித பண்புகளை மதிப்பீடு செய்கின்ற முறையிலும் முன்னேற்றம் இருந்ததாக அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் கருதினார்கள். ஆக இது ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த காலமாக, இது ஒரு மாறுபட்ட காலமாக, இடைக்காலத்தை விட சிறந்த காலமாக இந்த காலம் கருதப்பட்டது. அவர்களுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்ன, அடிப்படை எண்ணம், அடிப்படை சிந்தனை, அடிப்படை நம்பிக்கை என்னவாக இருந்தது என்று சொன்னால், பழமை என்பது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது அல்ல, மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது நவீன காலமும் இனி வரப்போற காலமும் என்கின்ற அந்த எண்ணம் அவர்களிடத்தில் இருந்தது. ஆக கடந்த காலத்தில் மீது அவர்கள் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக இல்லை. மனிதம் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் கடந்த காலத்தை விட சிறந்து விளங்கும் என்ற நம்பிக்கை இந்த அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலாளர்களிடம் இருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். அவர்களிடம் இந்த மாண்பு இருந்தது என்பது ஒரு அவர்களுடைய குணாதிசயம். Reason was the guiding principle of Enlightenment historiography. Instead of church being the authority, the Enlightenment historiography took reason as the guiding principle. So that was a very big difference. In medieval period, we understood that in church historiography, historiography was dominated by the church and the priest of the church. But now the enlightened historiographers, they took reason as the guiding principle, and humanism or the goodness of human beings or the ability of human beings was admired. So Enlightenment historiography described the ability of human beings and believed, had a faith in human beings able to bring about positive change in the society. And another characteristic of Enlightenment historiography was that Latin, which was considered as the language of the intellectuals, was discarded and national languages were adopted. So Latin was discarded and national languages were adopted.
So languages like English, French, Italian, these languages started to get more reputation. Criticism was applied, or in other words, in writing the history, when the facts were made available, these facts were not readily acceptable or readily accepted. These facts were put to stringent criticism, and after strict critical evaluation, these facts were adopted in right. And most virulent attack came on church historiography. The earlier writings of church historiography were questioned and were put to critical approach. Voltaire, he is considered to be one of the best example of this school of enlightenment historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் என்பது 17ஆம் 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்த வரலாற்று வரைவியல் என்பதை நாம் அறிந்தோம். இந்த வரலாற்று வரைவியலின் அடிப்படை தன்மை அறிவை பயன்படுத்தி வரலாற்று வரைவியலை எழுதுவது. அதாவது இதற்கு முன்னால் வரலாற்று வரைவியல் எழுதப்பட்டது, அந்த வரலாற்று வரைவியலுக்கான ஆதாரமாக அமைந்தது திருச்சபை. திருச்சபை எந்த செய்திகளெல்லாம் சொன்னதோ அது வரலாற்று வரைவியலாக போனது. ஆனால் இப்பொழுது அனைத்தையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. சொல்லப்படுகின்ற செய்திகளை கேள்வி கேட்பது, சொல்லப்படுகின்ற செய்திகளுக்கு ஆதாரங்களை தேடுவது என்ற அடிப்படையில், கேள்வி ஞானத்தின் அடிப்படையில் வரலாறு அமைந்தது. ஆக அப்படி அமைகின்ற வேளையில் மனிதம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தன. மனிதனின் ஆற்றலும் மனிதத்தின் ஆற்றலும் முக்கியத்துவம் பெற்றன. மனிதனின் அடிப்படை தன்மைகளிலும் அவனுடைய சாதிக்கக்கூடிய தன்மையிலும் வரலாற்று வரைவியல் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருந்தது. இந்த வரலாற்று வரைவியலின் இன்னொரு மிக முக்கியமான அம்சமாக லாத்தின் மொழி, அறிவாளிகளின் மொழியாக, அறிவு ஜீவிகளின் மொழியாக இருந்த லாத்தின் மொழி விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு எல்லா பகுதிகளிலும் அவர்களுடைய தேசிய மொழிகள், அதாவது இங்கிலாந்தில் இங்கிலீஷ், பிரான்சில் பிரெஞ்சு, இத்தாலியில் இத்தாலியன் போன்ற மொழிகள் முன்னிறுத்தப்பட்டன. அதற்கு முன்பு அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் வருவதற்கு முன்பு, இந்த மறுமலர்ச்சி வருவதற்கு முன்பு, சமய சீர்திருத்தங்கள் வருவதற்கு முன்பு லாத்தின் மட்டும்தான், லாத்தின் மொழி மட்டும்தான் அறிவு ஜீவிகளின் மொழியாக கருதப்பட்டது. ஆனால் இந்த மறுமலர்ச்சி வந்த பிறகு, சமய சீர்திருத்தங்கள் வந்த பிறகு, அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் வந்த பிறகு லாத்தின் மொழி விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு, லாத்தின் மொழி அகற்றப்பட்டு தேசிய மொழிகள், இங்கிலாந்தில் இங்கிலீஷ், பிரான்ஸ் நாட்டில் பிரெஞ்சு, ஜெர்மனி நாட்டில் ஜெர்மன் போன்ற மொழிகள் அந்தந்த பகுதியில் எழுத்து மொழியாக, இலக்கிய மொழியாக உருவாயின. அதே போல் கேள்வி ஞானம், கிரிட்டிசிசம் என்ற சொல் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான சொல். நமக்கு ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகின்ற போது அந்த செய்தியின் உண்மை தன்மையை கேள்வி கேட்பது கிரிட்டிசிசம். இடைக்கால வரலாற்று வரைவியலில் இந்த கிரிட்டிசிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கேள்வி ஞானம் அல்லது கேள்வி கேட்கக்கூடிய முறை குறைவாக இருந்தது. திருச்சபை என்ன சொன்னதோ அதை வரலாற்று வரைவியலாக ஏற்றுக்கொண்டோம், அதை வரலாறாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனால்
நவீன காலத்தில் குறிப்பாக அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலில் கிரிட்டிசிசம் என்ற அந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய முறை மிக முக்கியமானதாக கருதப்பட்டு அந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய தன்மை மேலோங்கி இருந்தது. ஆக வரலாற்று சான்றுகள் வழங்கப்பட்ட போது அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மைத்தன்மையை ஆராய்ந்து சொல்லக்கூடிய அந்த கிரிட்டிசிசத்தை இந்த அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் ஊக்குவித்தது. அப்படி கேள்வி கேட்கின்ற அந்த முறை வருகின்ற போது மிகப்பெரிய பாதிப்பு திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலுக்கு வந்தது. ஏனென்றால் இடைக்காலத்தில் திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியல் மிகவும் பிரபலமானது. ஆனால் அந்த செய்திகள், அங்கே சொல்லப்பட்ட செய்திகள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. இப்பொழுது அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலில் அந்த செய்திகள் கேள்விக்குள் உட்லாக்கப்பட்டன. இந்த வகையான வரலாற்று வரைவியலுக்கு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர் வால்டயர். அவர் அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் காலத்தில் இருந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராகவும் தத்துவ ஞானியாகவும் கருதப்படுகின்றார்.